Hello guys, today I am again solving the numericals of polarization chapter, and I have written some of the question of this Asmita old is gold, and I have mentioned this question in the description also. You can see from there if it is not visible for clearly from here. And as already I am mentioning all the questions in the description. You can see in all the videos I have mentioned all the questions in the description. And today I am solving 2-3 numericals from this chapter, and I think all the question will be solved from this polarization chapter. And I have mentioned this question for Asmita all is good, and these all are question. And question number 23 and 24 I have already solved in part 1, and today I am solving question number 25, 26 and 27. And the first question is like this: the critical angle of a light in a certain substance is 45 degrees Celsius. What is the angle of polarization? If we suppose angle of polarization be theta p, then this is what we have given in the question. Critical angle C equals to 45, which means sin C equals to 45. Now we have a relation sin C equals to 1 by mu, or mu equals to 1 by sin C. We have this relation, but we don't have to find mu, we have to find theta p. But we have again the relation theta p equals to mu. So if we utilize this formula at first, then we can find the refractive index. After finding refractive index, we can find angle of polarization. So let us do this numerical. If this question is asked in exam, then I will do this question fairly. Now see, written I will first at given critical angle for light, that is C equals to 45 degree Celsius. 45 degree Celsius. Sorry. 45 degree only. I was also solving the numerical thermodynamics, so degree Celsius. And what is the polarization angle? We have mu equals to 1 by sin C equals to 1 by sin 45. Sin 45 means root 2. 1 by root 1 by sin 45, which will give us root 2, which is equals to 1.41. This is the value of mu. Also we have tan theta p equals to mu. Therefore theta p equals to tan inverse mu, which will give us tan inverse 1.41. Now putting the value in the calculator, by calculating the values, tan inverse 1.41, we can get 54. Tan inverse 1.41, tan inverse 1.41, which means gives 54.65 degree. This is the required answer. Therefore we can write in conclusion, therefore the therefore the polarizing polarizing angle is 54.65. भन्दाखेरि यो क्वेशन हामीलाई के दिएको छ? क्रिटिकल एंगल दिएको छ र पोलराइजिङ एंगल निकाल्न भन्दियो. क्रिटिकल एंगल भन्दाखेरि के हो? हामीले रिलेसन छ नि sin c इक्वल्स टु 1 by mu. किन मैले किन युटिलाइज गरेँ? किनकि पोलराइजेसन एंगल भन्दाखेरि के हुन्छ? tan थीटा इक्वल्स टु mu. mu निकाल्दिए भने के tan थीटाबाट यो थीटा निकाल्न पाइन्छ मैले. त्यसैको लागि मैले के गरेँ कि sin c इक्वल्स टु 1 by mu हुन्छ, इक्वल्स टु mu इक्वल्स टु 1 by sin c युटिलाइज गरेर फेरि मैले यति आयो mu को भ्यालु मैले यता फेरि हाले थीटा पी आयो, अनि यो न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्छौ. जसमा के भनिएको छ कि क्याल्कुलेट द पोलराइजिङ एंगल फर द लाइट ट्राभलिङ फ्रम द वाटर अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.3 टु द ग्लास अफ अ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.3. क्याल्कुलेट द पोलराइजिङ एंगल भन्दाखेरि के हामीले के सोधिरहेछ? थीटा पी सोधिरहेछ निकाल्नको लागि, जसमा म्यू अफ कति दिएछ? म्यू अफ इन्डेक्स रिफ्र्याक्टिभ वाटरको म्यू अफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टु एयर कति दिएछ हामीलाई? 1.33. म्यू अफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टु एयर गिएस कति हामीलाई? 1.53 दिएको छ. अनि हामी निकाल्न के सोधिदियो? क्याल्कुलेट द पोलराइजिङ एंगल. वी नो पहिला गिभन लेखौँ है. गिभन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर अफ माथि मैले लेखेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर
म्यू डिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर इक्वल्स टु कति हुन्छ 1.33 REFRACTIV रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इक्वल्स टु कति हुन्छ म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर कति हुन्छ हामीलाई 1.53 दिएको छ वी नो tan theta phi equals to mu तर यहाँ क्वेश्चन में के हुन्छ ट्राभलिङ फ्रम वाटर टु ग्लास भनिदियो अनि हामीले यो तोर्न आउँछ आउँदैन भने म यता आउँदैन भने के तपाईलाई आइडिया छैन भने मैले एउटा आफ्नो लजिक लगाएको आइडिया भन्छु तपाईलाई जस्तै म्यू जी वाटर प्लान गरौँ म्यू रिस्पेक्ट टु एक्स अनि वाई यसलाई के लेख्न पाइन्छ हामीले एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एयर इन्टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाई विथ रिस्पेक्ट टु एयर जस्तो लेख्न पाइन्छ यसलाई फेरि यसलाई के लेख्न पाइन्छ 1/म्यू ए एक्स इन्टु ए म्यू वाई किनकि हामीले कुनै परिको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्दाखेरि के हुन्छ त्यसको एयरको रेस्पेक्टमा लिन्छौँ जस्तै यही हेरौँ अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दुईवटा लेखौँ सिम्पल यो पछाडिको पछाडि अगाडिको अगाडि लेखौँ यहाँ एयर थप्दियौँ अनि त्यसपछि यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ इन्भर्स आउँछ म्यू एयर आउँछ वाटर आउँछ यहाँ वाटर आउँछ इन्टु म्यू जी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर यसलाई यस्तो लेख्न पायो कति आयो अनि 1.53 हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ अनि 1.33 हाम्रो क्वेसनले दिएको छ यहाँ हामीले के छ tan theta p therefore theta p equals to tan inverse 1.53 by 1.33 अनि हाम्रो क्वेसन यहाँ क्याल्कुलेटर हान्दियौँ tan inverse 1.53 by 1.33 कति आउँछ हाम्रो 49.0010 डिग्री आयो therefore हामीले लास्टमा कन्क्लुजन therefore the polarizing angle for the light traveling from water to refractive index 1.3 to glass refractive index 1.5 is 49 degree यति भन्दाखेरि हामीले सोधेको अहिलेसम्मको सोधेको जति न्युमेरिकल थियो यो ओल्ड इज गोल्डमा मैले सोल्भ गरिदिएँ मैले यो पार्ट 1 र पार्ट 2 मा सोल्भ गर्छु पार्ट 1 मा मैले लगभग यो दुईवटा सोल्भ गर्छु अगाडिको अनि पार्ट 2 मा मैले तीनवटा सोल्भ गरेँ यति भन्दै मैले यो भिडियोमा यति नै सोल्भ गर्छु अनि म अर्को भिडियोमा आउने छु र अर्को भिडियोमा आउँदाखेरि अर्को टपिक हुन्छ र अर्को न्युमेरिकल हुन्छ यति भन्दाखेरि म तपाईलाई थ्यांक यू दिन चाहन्छु तपाईले आफ्नो टाइम दिनुभयो यता भनेर अनि सके आफ्नो यो भिडियोलाई सकेसम्म तपाईले आफ्नो यो भिडियो आफ्नो साथीलाई शेयर गर्नु होला ताकि शेयर गरेपछि हामीलाई पनि मोटिभेट हुन्छ कि हजुर तपाईहरुलाई त यति माया गर्नुहुन्छ हामीलाई भनेर यति भन्दै म यो भिडियोमा तपाईलाई थ्यांक यू भन्दै म बाइ भन्न चाहन्छु।